شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہارر ناول لے کر آئی ہوں، بسیرا۔ انور علیگی کا ناول بسیرا میں آن ایئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سناٹا ایسا ہے کہ پرسکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کی گرہیں کسی حسینہ کے ریشمی بالوں کی طرح خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر کو چیرتا نمودار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی دیوار پر اتر گیا۔ ادھر وہ چھت پر اترا، ادھر چھت کے نیچے گہری نیند میں سوئی سارا خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سارا نے گھبرا کر اپنے دائیں جانب ہاتھ بڑھایا، اس کے ساتھ ہی اس نے کسی وجود کو محسوس کیا۔ وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لائٹ جلاؤ، سارا نے سرگوشی کی۔ لائٹ کس نے بند کی؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، سارا نے آہستہ سے اور لرزتے لہجے میں کہا۔ کہیں بجلی تو نہیں چلی گئی؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ پتہ نہیں، لائٹ آن کر کے دیکھو، سارا بولی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو 0 واٹ کا بلب فوراً جل اٹھا۔ کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا کی نظروں میں جانے کیا بات تھی کہ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرا اور اٹھایا اور سارا کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں، سارا نے گلاس اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے آدھا گلاس پانی کا جلدی پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سہمے لہجے میں بولی، وہ آ گیا ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر چھت پر، سارا نے سر اوپر اٹھا کر کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے استفسار کیا۔ مجھے چبھن ہوئی۔ سارا کا ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر چلا گیا۔ ہوا بھی لگی۔ وہ بولا، ٹھنڈی ہوا؟ ہاں، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ میرے سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ سارا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور سارا کی طرف باغور دیکھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کے جسم پر کوئی خراش یا زخم نہیں تھا۔ کیا ہے؟ منہ پر جا کر دیکھتا ہوں، وہ بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ سارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہم آخر کب تک اس سے ڈریں گے؟ اس نے کہا۔ ہمیں اس سے ڈرنا ہی ہوگا۔ اللہ جانے کیا چیز ہے، سارا بولی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ اس نے پوچھا۔ کیا؟ سارا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ یہ بلب کس نے بجھایا؟ اس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، سارا نے بتایا۔ بٹن کھلا ہوا تھا، میں نے بس بٹن کو چھوا تو بلب جل اٹھا، وہ بولا۔ ہو سکتا ہے بٹن خراب ہو گیا ہو، سارا نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس نے بجلی کے بٹن کو 2-3 بار آن آف کر کے دیکھا، بٹن ٹھیک تھا۔ اس نے کہا، بٹن تو بالکل ٹھیک ہے۔ سارا جواب میں کچھ نہ بولی۔ چلو اب لیٹ جاؤ، اس نے کہا۔ ٹیوب لائٹ جلتی ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، بند کر دیں، بس بلب جلنے دیں۔ ڈرو گی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ جانتے نہیں ہو آخر میں کس کی بیوی ہوں؟ سارا نے اسے تسکین آمیز نظروں سے دیکھا۔ کس کی بیوی ہو؟ وہ ٹیوب لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ شیر کی۔ سارا نے اس کے بالوں کی ایک مٹھی بھر لی۔ اوئے نہیں، تم سارم کی بیوی ہو۔ اس نے سارا کی ناک پکڑی۔ اور سارم کے معنی کیا ہیں؟ سارا ہنس کر بولی، ذرا بتائیں۔ سارم کے معنی ہے شیر، سارم نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ چلو میری شیرنی، اب سو جاؤ، صبح مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دونوں بہت ہی نڈر تھے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ سارم دفتر چلا جاتا تھا تو تنہا سارا پیچھے اکیلی رہ جاتی تھی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو آ جاتی تھی۔ وہ 2-1.5 گھنٹے میں گھر کی صفائی اور کچھ کام کاج کر کے نکل جاتی تھی۔ گھر میں تھے ہی کتنے افراد، صرف وہ 2 میاں بیوی ہی تو تھے، اور کام بھی کوئی خاص نہیں ہوتا تھا۔ گھر کا جھاڑ پونچھ، ڈریسنگ، 2-4 برتن دھو لینے یا 2-4 کپڑے، بس وہ جلدی کام نپٹا کر بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے دوسرے گھروں کے کام بھی تو کرنے ہوتے تھے نا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ دیر تک گھر میں رہے تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو۔ وہ فوراً سے کام ختم ہونے کے بعد اس کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ خالہ سجو کے پاس وقت تو ہوتا تھا،
تو وہ ٹھہر بھی جاتی تھی، اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی کہانیاں سناتی تھی۔ یہ باتیں زیادہ تر اس کے مرحوم شوہر اور اپنی بیٹی سے متعلق ہوتی تھیں۔ وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی۔ جب وہ پہلی بار اس گھر میں کام کرنے آئی تو اس نے بڑے حیرت سے سارا کو دیکھا اور کہا، خالہ سجو، کیا بات ہے؟ تبھی خالہ سجو نے کہا، مجھے بیگم یعقوب نے بھیجا ہے اور یہ کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے کام وغیرہ پوچھ لو، شاید انہیں کام والی کی ضرورت ہو۔ نیم والے گھر میں کوئی آیا ہے؟ خالہ سجو نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، بیگم یعقوب نے بتایا۔ آئے اتنے بڑے گھر میں صرف 2 میاں بیوی، وہ بھی یہاں کتنے دن رہیں گے بھلا؟ خالہ سجو نے پریشان ہو کر کہا، وہ کرایہ دار نہیں ہیں جو چلے جائیں گے، انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے۔ بیگم یعقوب نے اس بات کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آ جاتے ہیں تو ابھی ان سے مل لیتی ہوں۔ اور جب خالہ سجو نے نیم والے گھر کا گیٹ بجایا اور کچھ دیر کے بعد سارا نے گیٹ کھولا تو خالہ سجو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس گھر میں آنے والی اتنی کم عمر لڑکی ہوگی۔ اس کے ذہن میں تھا کوئی موٹی سی پختہ عمر کی عورت کا تصور تھا۔ یہ تو بڑی پیاری سی لڑکی نکلی۔ مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، خالہ سجو نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ تم خالہ سجو ہو؟ سارا نے خالہ سجو کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ سجو 50-55 کے پیٹے میں ایک دبلی پتلی سانولی سی عورت تھی۔ سارا کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں نظر آئیں۔ ہاں، میں خالہ سجو ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آ جاؤ خالہ، اندر آ جاؤ۔ سارا نے گیٹ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ خالہ سجو اندر آ گئی تو اس نے گیٹ اندر سے بند کر لیا اور گھر کی طرف بڑھی۔ گھر میں داخل ہو کر سارا نے ڈرائننگ ٹیبل سے ایک کرسی کھینچی اور خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹھو خالہ۔ پھر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ خالہ سجو کرسی پر بیٹھ تو گئی لیکن سارا کا چہرہ دیکھ کر جو حیرانی اس پر طاری تھی وہ اس کے چہرے سے نہ گئی۔ سارا نے خالہ سجو کی حیرت محسوس کر لی اور وہ بولی، کچھ بھی نہیں۔ تب خالہ سجو نے بات شروع کی، بی بی تم نے یہ گھر خرید لیا ہے؟ ہاں، سارا نے اقرار کیا۔ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی ہوگی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ میرے شوہر ہے میرے ساتھ، وہ ہنس کر بولی۔ میں اکیلی کہاں ہوں؟ کہاں ہے صاحب؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ وہ دفتر گئے ہیں، سارا نے بتایا۔ پھر اکیلی ہی ہوئی نا بی بی، کیا تمہیں اتنے بڑے گھر سے ڈر نہیں لگے گا؟ خالہ، میں بالکل نہیں ڈرتی، سارا نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس بات کا؟ بی بی، کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ خالہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہے اس گھر میں؟ سارا نے خالہ سجو کے چہرے کی طرف باہور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں؟ خالہ سجو نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں ایک دم خوف سمٹ آیا۔ پھر اس نے جیسے گھبرا کر کہا، پتہ نہیں بی بی۔ سارا نے اسے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے چہرے پر کچھ خوف سا چھا گیا تھا، جیسے وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی اور ڈر رہی ہو۔ سارا نے اسے فوراً دوسری بات شروع کر دی، اسے گھر کے کام کی تفصیل بتائی۔ اور پیسے کتنے ملیں گے؟ جب خالہ سجو نے پوچھا تو خالہ سجو نے یہ کہا، پھر تو میں آج ہی کام شروع کر دیتی ہوں۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے خالہ، اگر تم چاہو تو آج ہی کام شروع کر لو۔ سارا اور سارم کو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 10 سے 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ اس گھر کو خریدے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ گھر کا قبضہ لینے کے بعد سارم اور سارا نے اپنے ذوق، مرضی اور ضرورت کے مطابق گھر میں تبدیلیاں کروا لی تھیں۔ پھر اس گھر کی تزئین اور آرائش پر بھی کافی خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ یہ گھر ایک طویل عرصے سے بند تھا۔ مکان دکھاتے وقت پراپرٹی ڈیلر نے اس گھر کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا، چاہیے صاحب، مکان اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، میں ابھی 10-15 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ سارا اور سارم یہ بات محسوس نہیں کر سکے کہ پراپرٹی ڈیلر نے اندر آنے سے گریزاں کیوں کی تھی۔ اس نے کہیں جانے کا بہانہ بنا کر سڑک پر کھڑی ہوئی اپنی ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اپنے لیے بہتر سمجھا، اور اس طرح وہ اس مکان کو اچھی طرح دیکھ کر اپنے دل کی بات برملا لا سکتے تھے۔ سارم نے کھلے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ دروازے سے گزر کر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سی بو آئی۔ سارا نے فوراً اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اس وقت سارم نے کسی چیز کو تیزی سے سامنے کھلے دروازے میں جاتے دیکھا۔ دونوں ہی چونک اٹھے۔ شام کا وقت تھا، باہر روشنی بھی تھی، لیکن مکان میں ملیجا سا اندھیرا تھا۔ پھر وہ اس چیز کو اچھی طرح دیکھ نہ پائے تھے۔ یہ کیا تھا؟ سارا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی پرندہ تھا شاید، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ جب وہ دونوں کمرہ دیکھ کر اس دروازے میں داخل ہوئے، اس میں سے کوئی چیز
गई थी तो सारम ने किसी को खिड़की के टूटे हुए शीशे से उड़ते हुए देखा। सारा ने भी इसे देख लिया था। वो फौरन बोली, ये तो शायद कोई चील थी। सारम क्योंकि वाज़े तौर पर इसे नहीं देख पा रहा था, इसने सिर्फ चंद लम्हों के लिए खिड़की के टूटे शीशे से निकलकर इसको गायब होते देखा था। फिर परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। इसकी जिसामत और रंग देखकर यही कियास किया जा सकता था कि वो कोई चील थी। ये मकान 1000 गज पर मुहित था। 200-250 गज मकान की तामीर की गई थी। नीचे एक बड़ा लाउंज और 2 बेडरूम, डाइनिंग रूम और एक मखसूस बेडरूम था। मकान के चारों तरफ ज़मीन छूटी हुई थी और एक बात इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो ये थी कि मकान के चारों तरफ लॉन, फूल, पौधे और फलों के दरख्त लगे हुए थे। सब्जियां भी उगाई जा सकती थी। गर्स मकान के चारों तरफ एक खूबसूरत सा बागीचा तरतीब दिया जा सकता था। मकान दोनों को पसंद आ गया। उन्होंने मकान ख़रीद लिया। अगरचे इस मकान की तामीर खासी पुरानी थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती थी। अपनी मर्जी का मकान तो सारी इमारत को तोड़कर ही बनाया जा सकता है। सारम के पास इतनी रकम ना थी कि वो इस मकान को गिराकर दोबारा से तामीर करता, लिहाजा इसने छोटी मोटी तरमीम ही मुनासिब समझी। वॉशरूम और किचन अपनी मर्जी के बनाए गए थे। मकान के अंदर टाइल्स लगवाए गए थे और मकान के बाहर फूल, पौधों और दरख्तों की इब्तिदा कर दी गई थी। इस काम के लिए बाकायदा एक माली की खिदमत हासिल की गई थी। सारा ने नर्सरी से अपनी मर्जी के पौधे मंगवाकर क्यारियों में लगवाए थे। 2 माह बाद जब वो इस घर में मुंतकिल हुए तो इस मकान की शक्ल ही बदल चुकी थी। 4 दीवारी के अंदर फूल खिले हुए थे, सरसब्ज घास उगी हुई थी। घर के बाहर बहार का समा था। घर के अंदर की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सारा इस मकान में आकर बहुत खुश थी। वो अपने आसपास पड़ोस के मकानों से भी हो आई थी। आस पड़ोस की ख़वातीन भी इसके घर का चक्कर लगा गई थी। वो इसके घर की ताज़ीनो आराइश देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने सारा की खुश ज़ोकी की तारीफ़ की थी। इन्हें सारा बहुत पसंद आई थी और आती भी क्यों ना। सारा एक हंसमुख और मिलनसार शाइस्ता लड़की थी। सारा को अपने पड़ोस में बेगम यकूब बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बेगम यकूब का नाम परवीन था। सारा ने इन्हें परवीन बाजी कहना शुरू कर दिया। आज परवीन बाजी ने खाला सज्जो को भेज दिया था। खाला सज्जो इसे पसंद आई थी। इसका काम बहुत ही अच्छा था और काम के पैसे भी इसने ज़्यादा नहीं मांगे थे। इस घर में रहते हुए 10-12 दिन हो चुके थे। सारा और सारम को कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई थी। अलबत्ता सारा ने यह ज़रूर महसूस किया था कि इस मकान का जब जिक्र आता है तो परवीन बाजी कुछ कहते कहते रुक जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल खाला सज्जो का भी था। इस घर के बारे में ज़ुबान खोलते खोलते अचानक खामोश हो जाती थी। ये बात इसके जहन में महफूज हो गई थी। शाम के वक्त सारम जब दफ्तर से वापस आया तो फ्रेश होकर चाय पीने बैठा तो सारा ने इसे खाला सज्जो का जिक्र छेड़ा और सारी बात बताई। चलो ये तो अच्छा हो गया कि तुम्हें कोई काम वाली मासी मिल गई, और फिर अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम इससे घर का बाकी काम भी करवा सकती हो, वरना घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता। तुम भला क्या करते? सारा ने इसे तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा। शादी करता भला, और क्या करता? सारम ने पूरे इत्मीनान से कहा। तुम्हारी दूसरी बीवी अगर मेरी मुलाजमा होगी तो फिर सारम तुम 3-4 शादियाँ इकट्ठी ही कर लो। सारा ने इसे खुश होकर कहा। इसलिए कि एक मेरे लिए खाना बनाएगी, एक घर की सफाई करेगी और एक मेरे पाँव दबाएगी। फिर मेरा क्या होगा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? मलका जी, सारा ने इसे गहरी नज़रों से देखा। ये मलका आपके लिए होगी, इन्हें तो मैं तुम्हारे करीब फटकने भी नहीं दूंगी। सारा ने हंसकर कहा। भाई फिर मैं नहीं कर रहा शादी। तुम्हें तुम्हारी खाला सज्जो ही मुबारक हो। हाँ सारा, मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहती हूँ। सारा यकदम संजीदा हो गई। हाँ बोलो सारा। सारम ने पूरी तवज्जो सारा की तरफ की। खाला सज्जो मुझे इस घर में तनहा देखकर परेशान हुई। इसने पूछा, बीबी क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानती हो? जब मैंने इससे सवाल किया तो वो इस घर के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, फिर उसने बात ही बदल दी। पता नहीं कुछ कहते कहते चुप हो गई। मैंने भी इसको ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मुझे ये अजीब सा लगा इसकी बात सुनकर। पता नहीं वो इस घर के बारे में क्यों मुझसे कुछ छुपा रही थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारम, सारा ने एकदम अपना लहजा रोक कर सारम को देखा। लेकिन क्या? सारम ने इसके हाथ पर हाथ रखा और इसके करीब होकर इसकी आंखों में देखते हुए बोला। सारम, इस मकान में कोई बात तो पस मंज़र में ज़रूर है। कोई ऐसी बात है जो लोग कहते कहते रुक जाते हैं। मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। लोग सोचते हैं कि तुम इस घर में अकेली रहती हो, कहीं डर ना जाओ। सारा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने दिल की बात कह दी। इस घर में कुछ नहीं है। सारम ने बड़े यकीन से कहा।
अगर यहाँ कुछ होता तो अब तक हमारे सामने आ चुका होता। हमें तो इस घर में रहते हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं। मुझे आज तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। असल में सारे लोगों में एक अजीब सा तजस्सुस है। मैं बस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती, मगर जो भी इस घर में आता है वो यही मुझे कुछ बताने की कोशिश करता है। शायद ये घर काफ़ी अरसे के बाद आबाद हुआ है। तुम जानती हो कि ये घर वीरान था। इस घर के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन फिर भी हम लोगों के आने से पहले ये घर बंद था। सारा ने इसको समझाने की कोशिश की। इतना तो मैं समझती हूँ, सारा ने पुरसकून लहजे में कहा, लेकिन सारम, ये मकान इतने अरसे से खाली क्यों था? इस मकान का मालिक कनाडा में आबाद है। इसे वहाँ गए हुए 10-12 साल हो गए हैं, इसलिए उसने वहीं पर शादी कर ली और अब पाकिस्तान आने का कोई इरादा ही नहीं था। कनाडा जाते हुए इसने अपने मकान की चाबी एक प्रॉपर्टी डीलर को दे दी थी और उसको ये कहा था कि इस घर को वो किराए पर चढ़ा दे। उसका दिल ये था कि अगर उसका कनाडा में दिल ना लगा तो वो सब कुछ छोड़कर अपने मकान में वापस आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर वापस नहीं आया क्योंकि वो बाहर जाकर सेट हो गया था। लेकिन इस मकान के किराए पर नहीं चढ़ाया किसी ने। सारा एक लम्हे के लिए रुक गया। क्यों? सारा ने फिर तजस्सुस से पूछा। चलो बता देता हूँ, सारा ने इससे मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मेरी बात सुनकर ये मत समझना कि मैं तुम्हें इस मकान के मुतालिक छुपे हुए हकाइक बता रहा हूँ। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर ने हर मुमकिन तौर पर इस मकान के बारे में मुझसे कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इस मकान की जो कीमत बताई इसने मुझे बड़े चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस मकान में इस वक्त कम से कम 30 लाख हैं, जबकि मैंने इस मकान के महज 10 लाख दिए हैं। मुझे शुबा हुआ कि कहीं प्रॉपर्टी डीलर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, हो सकता है कागजात जाली हों। जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से अपना शुबे का इजहार किया, मकान ख़रीदने का इरादा मुलतवी किया, तो इस बारे में इसने मुझे बताया तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो जब उसने 30 लाख का मकान मुझे 10 लाख में फ़रोख्त करने के लिए हामी भरी तो मुझे उस पर कुछ शक हुआ और मैंने उसे ये कहा कि तुम मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हो, जिस पर उसका ये कहना था कि मैं आपकी अभी मालिक मकान से बात करवा देता हूँ, वो कनाडा में मुकीम है। फिर मैंने मालिक मकान से बात की और उससे सारी तस्दीक की। उसका ये कहना था कि मेरे वापस आने का कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए मैं इस घर को सस्ते दामों में ही बेच रहा हूँ। तभी फ़ोन बंद हो गया। मैंने फिर एक बार प्रॉपर्टी डीलर से ये कहा कि अगर तुम कोई झूठ बोल रहे हो तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने संजीदा लहजा इख्तियार किया और वो ये कहने लगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ वादा करना होगा कि आप ये डील कैंसिल नहीं करेंगे। आप जहाँ चाहें आप जाकर इसके कागजात की तस्दीक करवा सकते हैं। मैंने इसे कहा, ठीक है, पहले तो मुझे सच बताओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं डील कैंसिल नहीं करूँगा। फिर उसने गहरा सांस लिया। सर जी, आप जिन भूत से डरते तो नहीं हैं? नहीं यार, मैं इस किस्म की चीज़ से नहीं डरता, मैं खुद आधा जिन हूँ। मैंने हंसकर इसे देखा। मेरी बात सुनकर जैसे इसे थोड़ा सा हौसला हुआ और वो सच बताने के लिए फ़ौरन राज़ी हो गया। सर, इस घर में किसी किस्म के असरात हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे शुरू में नहीं हुआ था, लेकिन जब भी मैं इस मकान को किराए पर देता था, जो भी किराएदार इस मकान में आता था, कोई 1 महीना, कोई 15 दिन और कोई 1 हफ्ते बाद ही मकान को छोड़कर चला जाता था और मकान छोड़ने की कोई ख़ास वजह भी नहीं बताते थे। मैंने बहुत से लोगों को ये मकान किराए पर दिया, लेकिन कोई भी इस मकान में 5 या 10 दिन से ऊपर नहीं गुजार सकता था। एक फैमिली ऐसी आई थी जिन्होंने बामुश्किल इस मकान में महीना गुजारा। मैं ये बात कनाडा अपने दोस्त को बताता था। जब बहुत सारे लोग इस मकान को आकर छोड़ गए तो मेरे दोस्त ने ये कहा कि जल्दी से इस मकान को बेचने का इश्तिहार लगा दो। उसके बाद एक पार्टी आई, उन लोगों को ये मकान पसंद भी आ गया और वो 5000 टोकन बयाना भी कर गए। 1 हफ्ते का उन लोगों ने टाइम लिया और ये कहा कि हमें 1 हफ्ते में कब्जा चाहिए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही उन लोगों ने डील कैंसिल कर दी। मैं फिर सर पकड़ कर बैठ गया। इसी तरह से तकरीबन 4-5 साल गुजर गए। कोई भी इस मकान को ना तो ख़रीदता था और ना ही इसमें रहने के लिए तैयार था। ये मकान मुकम्मल तौर पर 10-15 साल से बंद है। उसके बाद 2 साल और गुजरे तो आपका फ़ोन आ गया। आपने मकान को देखा, तभी मैं इस मकान में आपके साथ अंदर नहीं आया था।